बणित पंचायतर सरीखी ग्राम को आम आसीचे से ग्राम आमर साई बाबा मंदिर अच्छी आसतु बंधु मैंने अच्छा बंधु मान किसी आलोचना रखा आमर ये साई बाबा विषय में केते वर्ष है ये साई बाबा मंदिर ये प्रतिष्ठा होकर पूजा पाई आसुँच से विषय टे जाना ये मंदिर केते वर्ष है आपण मैंने ये मंदिर निर्माण कर आज्ञा साई बाबा मंदिर निर्माण करने कहीं मन बलिला से विषय टी कह ग्राम देवती किसी नथिला पिला छुआ गाँ गंडा को जाकरी गोटे विभागर किसी भल मंद हेले गाँव में जाकरी गोड़ भांगी ठिया होते घंटा घंटा धरी से समस्तकर उद्यम है किसी गोटा मंदिर ये करवा हाँ बाबांकर तो ये आविर्भाव हबार उद्देश्य किंतु जिते आम कहलु बाहर कौटी करूँ बोली भल खोला जगह देखिकी किंतु बाबा एक जिदी जे एमती समस्त को गोटाई मुहरे पकईदे किंतु यही जगार ही आविर्भाव हेबी ये मोर भक्त मान को दर्शन देवी ये गरीब होती मोर किंतु देखंतु बहुत किसी आपण मैंने जानी मु गोटे सहर को जाइली विराट बड़ बड़ लोक ऑफिसर डॉक्टर बहुत हाई हाई लोक जीवासा करते बाबा झुलियाटा पकई अति निरीह गरीब लोक जाके हाथ पातिबे किसी दिए चमत्कार बहुत ये कौन सामान्य नाई आज्ञा साई बाबा चमत्कार विषय आम पचारूनु आम ये पचार चाहूँ आपण मान भितर किए साई बाबा भक्त थे कि जहाँ जरिया जहाँ द्वारा ये मंदिर प्रतिष्ठा लाभ कला से कथा जानवा चाहूँ आपण तो जहाँ द्वारा ये मंदिर प्रतिष्ठा होती आपण नुहति तो मुझे प्रथम अच्छे किंतु प्रथम स्थापन कर मुख्य भूमिका है विद्याधर मल्लिक आज्ञा ये परिकल्पना आपण मान मन कहीं आसला आज्ञा आपड़ जो किसी समय पूर्व कहते आम अलग गाँ को जाकि गोड़ भांगी छिड़ा मंदिर को आम जाऊे आज्ञा गोड़ भांगी छिड़ा कौन धाड़ी करके आम दर्शन करवा आम कौन एपट सेपट आमको हीन दृष्टि देखिए तुमको बाछंद कर पश्चिमेश्वर मंदिर जावाक महादेव मंदिर जावा बुढ़ी चावल मंदिर जावाक आज्ञा जो मैंने बाछंद कर पचारे जहाँ को भगवान बाछंद करूना आपण मैंने कौन भगवान ठार बड़ आपण मैंने केस बाछंद ताहले एठी आपण को कहबा अनुसार जाति दुईटी गोटे होची गरीब गोटे होची धनी हाँ यही कथा कहतु ना धनी गरीब दुईटी जाति को नहीं आपण मैंने बर्तमान चलुचंदी तेणु छुआ छुआ भेदभाव आ भितर कोठु आसिला जे गरीब ताकू छुआइबानी आज्ञा वर्ष 4 मास हेलानी आसंदु मा आसंदु बसंदु गाड़ी रे पड़ीकरी कुजंग बालिया पाखरे मुंडा फाटी गला जाई भुवनेश्वर नीलाचल हॉस्पिटल रे एडमिशन हेकरी सिटे ऑपरेशन हैला आज्ञा आज्ञा एठी आइला दर्शन करची बाबा को बाबा कहले चल तू आगे चल तू पछर जाऊ तू मेडिकल पळा आगे कटक बड़ मेडिकल फेरई देला हां बाबा निजे मेडिकल जाइए आ सहित संपर्क जमीती भाई भौणी लगिया तू किसी ना भल कितु आठू अति कम नॉर्मल रोगी भल हो पारे कि माँ भल हो गले या तो कौन आज कि 14 मसीहा ठार बाबा ये आविर्भाव है 14 मसीहा ठार बाबा मो कर्तव्य अनुसार मुझे कहूनी मु गर्व कर फूल गोटे हो कि जहाँ हो मो कर्तव्य अनुसार बाबा झाड़ू मारिया ये करिया सब सफासफी भल मंद करिया ये घर हवा आम किसी शुणिला बंधु दुईटी जाति कथा आपण मैंने मत रखिले तो गोटे धनी गोटे गरीब धनीशील व्यक्तिशेष गरीब को छू ना जो कथा टे बंधु रखिले तो खाइबा को गले असुविधा आपन केते वर्ष हो आज्ञा 100 वर्ष आपन को 100 वर्ष होलानी आपण तो धनी जना पड़ुचंदी आपणकर ओतारू आम जापर आपण धनीशील व्यक्तिशेष तो आपण जड़े धनी आपण धनी है आमर गरीब बंधु को छुंचंदी कहीं कौन गरीब असुविधा कौट है कीटाणु जीवाणु लगी रही से रोग हम बोली ना कौन आपणकर दलित परिवार बा आम जो शेड्यूल कास्ट कहूचे आज्ञा शेड्यूल कास्ट आपण शेड्यूल कास्ट केते परिवार अच्छा गाँव में 40
ଆପଣ 40 ଘର ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଜୁକେସନ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ସେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଯାକେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ସେମିତି ସେଇଠି ମୂଲ ମଜୁରୀ ନାଗୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି କମ୍ପାନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଗରିବ ହେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବା? ଏତେ ଯୋଉ ଗରିବ ଗରିବ କହୁଛ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ କର୍ମ କଲେ ଗରିବ ରହିବ କୋଉଠୁ? କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେ ଖଟିଲେ ଚାଉଳ କିଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ କାହିଁକି? କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆମର ତ ସିଆଡ଼େ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ତର୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମର ଏତିକି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇକିରି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। 40 ପରିବାର ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। এই 40 ପରିବାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି 2026 ମସିହାରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କଲୁଣୁ। এই 2026 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଜାତିଆଣ ଜାତି ପ୍ରଥା କିପରି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। 100 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର। এই ଜାତି ପ୍ରଥାଟି କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କହିପାରିବେ କି? ନାହିଁ, କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା? କହିପାରିବି। ଆପଣ କେବେ ଆପଣ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି? ସେ ଘର ତ ପୁରା ଲିଭେଇ ଦେଇଥିଲେ ଚଷା ଆଉ। ଲିଭେଇବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ? କିଛି କହିପାରିବନି, ଛିଡ଼ା ଜବତ କର। ଆଚ୍ଛା। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଉ। ଯେବେଠାରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତଦାରଖ କରିଦେଲେ ଯେ ଜାତି ଭେଦର ପ୍ରଭେଦ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାତି ଭେଦ କ'ଣ, ଯିଏ ଭେଦ ବାହାର କରିବ ସେବେଠାରୁ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବା କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବା କରିଥିଲେ। ନା ସେବେଠାରୁ ତ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବୁ କି ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏ କଥା ଆପଣ କେବେ ବି କହିଥାନ୍ତେ କି? ଆପଣ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ବହି ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଯାହା ପଢୁଛୁ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ଆମେ କୁଣ୍ଠିତ ହବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜାତିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୋଉଠୁ? ଆପଣଙ୍କ ଆଈ ହୁଅନ୍ତୁ କି କେହି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଥିବେ ନା ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ଜାତି ପ୍ରଥା? ଜାତି ପ୍ରଥା ଏଇଆ, ବହୁ ଲୋକ ଟିକେ ବାରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ପାଖରେ ବସାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବାରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଟିକେ ହିଂସା। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିଲେ କି ଭଲରେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଠି କଲୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ହିଂସା ଆସୁଛି ଯେ ଏମାନେ ହରିଜନ ହେଇକିରି ଗାଁରେ ସାହି ତାଙ୍କ ପଡ଼ା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା, ହରିଜନ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ହରିଜନ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ହରିଜନ ଶବ୍ଦକୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନି। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଯେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେଇ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ବନ୍ଧୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣି ଆସୁଛୁ। ସମାଜରେ କିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଯାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ? ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଜାଉଳାଇ ମନ୍ଦିର, ମହାଦେବ ବେଳା ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ସେ ଆମକୁ ସେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଅଲଗା ରହିଲୁ। ରହିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ସେ ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଏଇ ଗାଁର ଜ୍ୱାଇଁ ସେ ଆସିକିରି କହିଲେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ କର, ତମେ ଯଦି ସେପଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ତମେ ଏଠି ଭିକ ଦୁଃଖ ମାଗି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା କରିବ, ମୁଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ତମକୁ କରିବି। ସେମିତି ଏଇ ସାହିର ଯେଉଁ 30-40 ଘର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଭିକ ଦୁଃଖ ମାଗି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ରାତି ଦିନ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି କିଛି ପଇସା ଭିକ ଦୁଃଖ କରି ସେ ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ ସେ କିଛି ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିରଟା ପୂର୍ଣ୍ଣମ ହେଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସାହିରେ ଚାନ୍ଦା ବେଦା ଦେଇ ମାସକୁ ମାସ ମନ୍ଦିର ବାବାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ସମ୍ପଦ ବାବୁକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଦେଲୁ। ସମ୍ପଦ ବାବୁ ଆମକୁ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କି ମନ୍ଦିରର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବି। ଆସି ବିଗତ
17-18 ମାସ ହେଲାଣି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିଲେଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦିରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବାବାଙ୍କର ସେବା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ କିଏ କେତେବେଳେ ଦେଉଛି କିଏ କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ କଥା କହୁନୁ। ଆମେ ସମାଜକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା ବା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ମଠ ଆଶ୍ରମ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ତ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଚାଲୁଛି। ଏଇଠାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ? ନା, କାହିଁକି? ଆସୁଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛ ବୋଲି ନା କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକତା ବଜାୟ ରହୁ। ଏକତା ବଳରେ ଆପଣମାନେ ମିଳିମିଶିକିରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହରିଜନ, ତେଣୁ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। এই হরিজন শব্দକୁ ବିରୋଧ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଯାଉଛି ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଆଜିର ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ଏକ କୁପ୍ରଥାଟିଏ ଭରପୁର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି, ଏ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ କୁହନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖିବୁ ଏ 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କଲେନି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଜାତି ଭେଦ ବା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଯୋଉଟା ଆଗ ପରିକା କ'ଣ ସତରେ ଅଛି? ଥରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ। ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଯଦି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନା। ତ ସେଇ ଟିକେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି। ମାନସିକତା ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କର, ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ କୁପ୍ରଥାଟିଏ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ କୁପ୍ରଥା, ଏହା ଏକ ସୁପ୍ରଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଜନସମାଜ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ଇଏ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଜୀବିକାକୁ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କର୍ମ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଆମ କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବାଛୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ କରାନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସତ୍ୟ କେବେ ରହିବନି। କେବେ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧାର କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଲୋକିତ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ମିଛ ବାର୍ତ୍ତା ଜନସମାଜରେ ଏହିପରି ଘୁରି ବୁଲେ। ତାର ସତ୍ୟତା ଆସିଗଲେ ଲୋକମାନେ ଯେବେ ତାର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିଯିବେ, ତାହା କ'ଣ ଆଉ ରହିବ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସତ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହୋଇ ଆଉ ଏକ ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ? ସତ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ପାଖରେ ବସେଇ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିବ, ଖୁଆଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ? ସେ କ'ଣ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ କି ଆଜ୍ଞା? କାହାର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ଆଘାତ ହଉ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। କାହାର ମନରେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଭାଇଚାରା ନେଇ ଚାଲିବା, ସମାଜରେ ଏକ ନୂତନ ସମାନତା ଆଣିଦେବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ନେଇ ଚଳିବା ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ସାଇଧାମରେ, ଆଜି ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମ ଧର୍ମ କହୁଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକିରି ଆମେ ଏଇ ସାଇଧାମକୁ ଆସିଛେ। ଏଇ ସାଇବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୁହାରି, ହେ ସାଇବାବା, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ତମେ ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲ ନା? ଏ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଏକ ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁବନି ନା? ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ଭଗବାନ? ଆପଣ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।